हालेलुया हालेलुया। भैणां नूं की गल हालेलुया बोलण च कोई संग होंदी आ? हालेलुया। जे तुसीं इत्थे आके भी हालेलुया नहीं बोल सकते ते फिर तुहानूं हालेलुया कोई ना कोई दिक्कत है। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा होवे, लख लख बार महिमा होवे, हज़ारां बार परमेश्वर की महिमा होवे। जे तुसीं बोल नहीं सकते हो ते तुसीं दावा नहीं कर सकते कि असीं प्रभु यसू मसीह की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि तुहानूं पता जदों एक बच्चा जन्म लैंदा है ते जे वो बोलदा ना होवे, रोंदा ना होवे ते ये समझिया जाता कि ये मरिया होया है। ते जदों फिर उहदे कुछ उहनूं हिलाया जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं जां उहनूं थापड़िया जाता है ते जे वो फिर भी नहीं रोंदा ते इहदा मतलब ये पक्का ही मरिया होया है। हालेलुया। और जे अगों हस पवे, रो पवे जां चिल्ला पवे, रोला पा पवे ते इहदा मतलब कि बच्चा ठीक है। हालेलुया। ते जदों तुहानूं हालेलुया दा थपेड़ा मारिया जांदा आ ते तुहानूं फिर अगों दसना चाहिदा कि मैं जिंदा जागदा आ। और बाइबल च लिखा है कि संग अड के पुकार ते सरफा ना कर। परमेश्वर के लिए जदों पुकारना आ ते बहुत उच्ची भी गला खोलना पवे ते बहुत उच्ची भी पुकार, संग अड के पुकार ते सरफा ना कर। हालेलुया। ते इस करके तुहानूं चाहिदा आ कि तुसीं परमेश्वर दी ललकार विच, उसकी महिमा विच अपना योगदान पूरे जोर नाल पाओ। हालेलुया। आओ असीं अपनी अखां नूं बंद करिए, प्रार्थना करिए। साडे मेहरबान प्रभु यसू मसीह, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु तू साडा मुक्तिदाता परमेश्वर आ, साडा महान परमेश्वर आ। तेरे तो छुट कोई होर परमेश्वर नहीं आ और ना ही असीं किसी होर दे बारे जानते हैं पर क्योंकि वचन कहता है आकाश के हेठां मनुखां दे दरमियान होर कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिस तो असीं बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। सचमुच तेरे शुक्रगुजार हां इस महान प्रकाशन दे लई। असीं चाहुंदे हां अज एक बार फिर जद असीं इकट्ठे हां तेरा दूत साडे संग होवे, तेरा पवित्र आत्मा साडी अगुवाई करे, साडी मददगार, साडी सहायता कर। सारे इंतजाम अपने हत्थां च लै, छोटे बच्चों अपने हत्थां च लै प्रभु। और कोई भी गड़बड़, कोई भी डिस्टर्बेंस इस जगह पे ना की जावे, बल्कि पवित्र आत्मा दी सामर्थ इस जगह पे काम करे प्रभु। और अपने लोगों के हृदयां नूं झंझोड़ करे खुदावन, तां जो एक बिदाली तेरे लोकां च उतर सके प्रभु जी। लोग प्यारे प्रभु अपने जीवन नूं तेरे अगे खोल सकन, डोल सकन और समर्पित कर सकन प्रभु जी, और जान सकन कि तू सचमुच टुटे हृदयां नूं और तू दिल तो प्यार करने वाले लोगों को पसंद करता है। प्यारे प्रभु असीं सब अपने आप को तेरे हत्थां सौंप देते हैं, साडी सब दी बड़ी मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम च मंगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। असीं जिवें खड़े हां असीं अपनी बाइबल खोलांगे और बड़े ध्यान नाल सुनना है, बड़े ध्यान नाल इस वचन को पढ़ना है तो सुनना है तुसीं सारिਆਂ ने, क्योंकि जो विषय है बड़ा ही गहरा तो है पर बड़ा ही ध्यान देने योग भी है। अफसियां दी किताब, संत पौलुस दी पत्री अफसियां दी कलीसिया नूं अफसियां 6 अध्याय ਉਹਦਾ 10 ਆਇਤ ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। हालेलुया। परमेश्वर दे पूरे शस्त्र वस्त्र धारो। 10 आयत हो गई। हाँ जी 10 तो पढ़ांगे 17 तक।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਛਲ ਛਿੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਧਘੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਸਣੇ ਨੇਚਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਰਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਹਾਂਜੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਂਹ ਵਾਂਗ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜ ਖਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਮ ਸਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਦਿਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਦਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने शरह दी ते ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੂੰ 6 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ ਤੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾਤਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹੇ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਉੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਭਵਨ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੰਗਤੀ ਚਾਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੇ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੇ ਭਾਈ ਦੀਪਕ, ਹੇ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ, ਹੇ ਭੈਣ, ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੜਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ 1962 ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਗੜੇ ਹੋ, ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਤਗੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਔਰ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਉਮਤਾਂ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਤੇ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ,
साडा विषय है नबी का संदेश है, साडा वही विषय है, एक महायुद्ध जो निरंतर लड़िया जा रहा है। एक महायुद्ध जो लगातार, निरंतर का मतलब या लगातार लगा हुआ है। और जब तुसी पढ़ते हो तो बाइबल के अंदर पता लगता है कि परमेश्वर ने थोड़ा जिहा संदेश लंबा हो सकता है कि गल चंगी तरह समझाई जा सके। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाना चाहा ते सृष्टि को बना के उन्हें आदम को अपने स्वरूप ते अपने वर्गा बना दिता। ते जिन्ना चिर तुसी उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़ते हो, जिन्ना चिर आदम परमेश्वर के स्वरूप ते बनया होया उन्नी देर तक वो डिग्या नहीं। हालेलुया। ते जदों 3 अध्याय च तुसी पढ़ते हो कि सप सारे जंगली जानवरां नालों चातर सी, ते जदों सप की एंट्री हो जाती आ, जां असल दे विच सप नहीं आ, वो शैतान आ। सप ते उन्हें पता नहीं तर्जमा करने वाले ने लिख दिता होया पंजाबी च, पर वो सरपेंट आ जिहड़ा जीव अज धरती दे उत्ते दिखाई नहीं दिंदा, क्योंकि परमेश्वर ने उसदा ढांचा बदल के ते उन्हें सप बना दिता। हालेलुया। वो शैतान है असल दे विच। ते जिन्नी देर तक वो दृश्य नहीं आउंदा उन्नी देर तक सब कुछ अदन बाग दे अंदर ठीक ठाक है। ते जदों वो दृश्य आ जाता है ते हवा जो आदम की पत्नी, अजे हवा नहीं बनी, अजे वो आदम की पत्नी आ, वो डिग पैंदी आ ते आदम नूं डिगा दिंदी आ ते बस वो परमेश्वर के वचन चों योजना चों बाहर हो जाते हैं। हालेलुया। ते ये जिहड़ा शैतान आ जां सरपेंट आ जिहड़ा हवा दे कोल औरत दे कोल आया, ये इस तो पहला धरती ते हुंदा, धरती तो पहला ये स्वर्ग दे विच सी, और स्वर्ग राज चों इनू हेठां सुट्टिया गया धरती दे उत्ते, क्योंकि इन्हें स्वर्ग दे विच की करना चाहा, परमेश्वर के खिलाफ बगावत की थी। और इसने कहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर तो वड्डा करांगा। हालेलुया। ते उसे ही चक्कर दे विच उत्थे की होया, एक युद्ध होया ते लिखा मिकाएल दे फरिश्ते ते लूसीफर दे फरिश्ते आपस में लड़े। मिकाएल कौन है? प्रभु यीशु मसीह, महाबलिदूत। हालेलुया। ते लूसीफर कौन है? शैतान, इबलीस, ਜਾਂ ਸਰਪੈਂਟ। युद्ध होया ते लूसीफर ते ओदे फरिश्ते ਜਿਹੜੇ कि स्वर्ग के फरिश्तियां का 1/3 हिस्सा सन, आकाश तो हेठां सुੱਟ ਦਿੱਤੇ गए ते ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ इख्तियार रखते हैं, धरती के उत्ते पूजा करवा रहे हैं ते अपने आप को परमेश्वर होने का दावा करते हैं। हालेलुया। ये युद्ध स्वर्ग तो शुरू होया ते अदन बाग के अंदर आ गया, क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता कि परमेश्वर अपना कुनबा बढ़ावे, अपना अपना सुभाव जिहड़ा वो धरती उत्ते बदल देवे, अपने धीआं पुत्रां नूं बदल देवे। ते उस जिवें इस तो पहला कि आदम और औरत का परमेश्वर के स्वरूप उत्ते कोई पुत्र धरती ते पैदा हुंदा, शैतान हवा दे कोल गया ते एक दुष्ट का पुत्र पैदा होया जिसका नाम कायन सी। हालेलुया। कायन जिहड़ा सी वो शैतान का पुत्र सी, और आदमी का एक पुत्र, आदम का पुत्र पैदा होया जिसका नाम हाबल सी। कायन ते हाबल दोनों भरा सन, क्योंकि उन्होंने दी मां इको ही सी, पर उन्होंने प्यो वक्खो वक्ख सन। हालेलुया। ते कायन जिहड़ा सी वो दुष्ट दा पुत्र सी,
ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਕਾਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕਾਇਨ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਬਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਾਇਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਬਲ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਇਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਾਲੀ ਸੀ, ਹਲ ਵਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲ ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਬਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਜੜਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਖੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਇਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਾਬਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਾਇਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਆਦਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਇਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੇਤ। ਸੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਤ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਾਇਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਇਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਤ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਾਇਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਆਦਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੇਤ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇਹ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਇਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਜ ਪ੍ਰਜਾ, ਉਹ ਸੇਤ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਫਿਲਿਸਤੀਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਮੋਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹੀ ਯੁੱਧ ਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਦਮ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਲਿਦਾਨ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੋ ਗਲਤੀ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਯਿਸੂ ਸੀ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਬਹਾਏ
ਉਸ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਹੂ ਜੋ ਆਦਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਆਦਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और शैतान ने बड़ा चाहा कि ये आदम का पुत्र, माफ करना, परमेश्वर का पुत्र यीशु धरती के उत्ते जो आया है इस सलीब ते ना चढ़े। इसलिए वो अखीर के समय तक कहता गया कि जे है परमेश्वर का पुत्र तो थले उतरिया। हालेलुया। और आदम, प्रभु यीशु मसीह आदम की बहाली लई, आदम के वंश के बहाल करने लई, मुड़ तो उसका स्थान प्राप्त कराने लई कलवरी सलीब उत्ते चढ़ गया। वो सारी वार्ता तुसीं जानते हो, किद्दां उहदा लहू बहाया गया, किद्दां किल ठोके गए, किद्दां असीं उस विषय ते नहीं जावांगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिता ते बलिदान दे के उसने अपना मुल चुका दिता कि ये जो 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 गुनाह होया सी अदन पाप दे अंदर, ओदा हरजाना जिहड़ा है भर दिता गया, ओदा सरमाना जिहड़ा है, ओदा जिहड़ा मुल है वो तार दिता गया है। हालेलुया। ते लिखा कि हुण हर कोई जो मसीह यीशु ते निश्चय करेगा नाश नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर के पुत्र होने का हक मिलेगा। हुण परमेश्वर ने अपना काम कर दिता भी मैं लहू बहा दिता, जिहड़ा इस लहू के अधीन आ जाएगा, जिहड़ा इस निजी मुक्तिदाता कबूल कर लेगा, जिहड़ा इस प्रभु यीशु मसीह को निजी तौर पर बलिदान कबूल कर लेगा, वो बचाया जाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा, उसको परमेश्वर के पुत्र होने का हक मिल जाएगा। पर शैतान नूं ये गल पसंद नहीं ना, दुष्ट नूं, कायम दे वंश नूं, शैतान नूं, अबलीस नूं ये गल जरा भी पसंद नहीं आ कि यीशु के लहू के अधीन आया जाए, यीशु के लहू के हेठां जाया जाए, यीशु के लहू नूं कबूल किया जाए, क्योंकि ओदा काम है लड़ाई झगड़ा करना ते परमेश्वर के लोकां दे विच नफरत और धड़ेबाजियां पैदा करनियां। हालेलुया। और वो जिहड़ी शारीरिक लड़ाई सी, क्योंकि प्रभु यीशु ने साफ कह दिता कि जिहड़ा मतलब पतरस जानता सी, पतरस कहता जी प्रभु जिहड़ा तैनूं फड़न आएगा मैं पहला उसदा सिर वड़ दूंगा, मैं पहला उसदे नाल मुकाबला करांगा। ते जिहड़ा आया उन्हें मारी किरपान ते उसदा कंन लाता, क्योंकि पुराने नियम दे विच लिखिया होया सी कि अख दे बदले अख ते पैर दे बदले पैर ते हत्थ दे बदले हत्थ, जिहड़ा जिद्दां दा आउंदा उहदे नाल उदां दा सलूक करना। ते पतरस ने वो वेख के तलवार उन्हें वेख्या फड़न आ रहे प्रभु ने, उन्हें तलवार मारी ते उसदा सिपाही दा कंन ला दिता। ते प्रभु यीशु ने कहा भी पतरस अपनी तलवार अपने म्यान विच रख, क्योंकि जिहड़ा तलवार चलाउंदा है वो तलवार नाल ही वड्ढिया जाएगा। हालेलुया। तुसीं वेखदे हो अजकल कई बड़े बड़े वड्डे गैंगस्टर होंदे, बदमाश होंदे आ, जिहड़े गोलियां मारदे, तलवारां चलाउंदे ते जदों आप मारदे आ ते ओह उन्हां उसे तरह पुलिस द्वारा मारे जाते हैं। प्रभु ने कहा जिहड़ा तलवार चलाउंदा वो तलवार द्वारा मारिया जाएगा। ते प्रभु के लोगों ने समझ लिया भी हुण ते सानू कोई लड़ाई झगड़ा करने की इजाजत नहीं है। और इसलिए पौलुस ने कहा, शैतान ने वेख्या भी ये हुण लड़ाई झगड़ा हत्थां पैरां ते करदे नहीं, मारन ते आउंदे नहीं, इन्हां नूं पत्थर भी मारे जाते आ, ये इन्ने क प्रभु के पिछे तुर पे आ, ये यीशु के पिछे तुर पिया भी उसकी सारी सिक्ख्या नूं मन लेंदे आ, हुणे गालां नहीं कढदे, हुणे मारदे कुटदे नहीं, हुणे अगों बोलदे नहीं, क्योंकि बैंतां दी मार, पत्थरां दी मार, कोरड़े ये सब कुछ ते झली जाते आ। ते मैं हुण किद्दां इन्हां दे अंदर अपना जिहड़ा काम वो कर सकदा, किस तरह बिगाड़ कर सकदा। हालेलुया। उसने की किया, शैतान ने भी फिर लड़ाई झगड़े का जिहड़ा अपना तरीका सी ना वो बदल लिया। ते इसलिए पौलुस कहता कि हुण साडी लड़ाई जिहड़ी आ वो लहू और मांस दी नहीं आ। एक समा सी जदों लहू मांस की लड़ाई सी, युद्ध किया जाता सी, युद्ध के बदले युद्ध हुंदा सी, तलवार के बदले तलवार हुंदी सी, अख के बदले अख हुंदी सी, हाथ के बदले हाथ हुंदा सी।
पर हुण संत पौलुस कहता कि साडी लड़ाई लहू और मांस की नहीं आ, बल्कि साडी लड़ाई हुकूमतां, अख्तियारां, अंधकोर दे महाराजा ते दुष्ट आत्मां दे नाल। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मां दे नाल आ साडी लड़ाई। क्योंकि हुण शैतान ने की कीता आ, शैतान ने दुष्ट आत्मा के रूप के अंदर लोकां दे अंदर वास करना शुरू कर दिता है। क्योंकि प्रभु ने कहा सी ना, जदों एक दुष्ट आत्मा निकलदा सुक्कियां थावां ते भालदा, जदों वेखदा भी कोई मैनूं होर जगह नहीं लभी, रहण नूं फिर वापस आउंदा ते ओहदा घर साफ सुथरा दिखाई दिंदा भी इहदे घर खाली है कि प्रभु रहिंदा ही नहीं, ते फिर मैं इस घर च दोबारा दाखल हो सकता है। ते शैतान फिर 7 आत्मे होर लैके आंदा ते उस आदमी का पहला नालों माड़ा हाल होता है। ते इह की आ कि शैतान दुष्ट आत्मा के रूप के अंदर एक नबी का संदेश है, प्रेत शास्त्र, जे तुहानूं उसने मैं कोशिश करांगा, कुछ संदेश मेरे घर पे हुए हैं, वो है तो मेरी पर्सनल कापी है जी, एक पई हुई है, उन्होंने जो कुछ संदेश इत्थे लिया के मैं रख दियागा, तुहानूं पढ़ने चाहिए नबी भाई ब्राह्मण के संदेश, प्रेत शास्त्र, किस तरह जिहड़े दुष्ट आत्मे या प्रेत या दुष्ट आत्मावां एक विश्वासी के अंदर काम करदियां। शैतान जिहड़ा देखो जिस समा आधुनिक होंदा जा रहा है, जिवें पहला तलवारां नाल लड़ाइयां होंदियां, फिर बंदूकां नाल होण लग पिया, फिर टैंक आ गए, फिर बंब आ गए, फिर एटम बंब आ गए, हुण न्यूक्लियर बंब ते मिसाइलां आ गईयां। उसी तरह आत्मिक तौर ते भी इदां ही आ। हालेलुया, शैतान भी अपने रूप बदलदा आ ते ओहदे नाल लड़न वास्ते हथियारां दा रूप भी जिहड़ा आ ओह बदलना पवेगा। हालेलुया, ते लिखिया भी साडी लड़ाई जिहड़ी आ ओह अंधकोर दे महाराजा ते दुष्ट आत्मा दे नाल आ। ते अंधकोर दे महाराजे किहड़े आ, जिहड़े सानू परमेश्वर दे राज तो पछाण खिच्चदे आ। शैतान का जिहड़ा एक मकसद, अखीरला मकसद ओहदा यही आ कि यह बंदा परमेश्वर के सुभाव तो पिछे हो जाए ते मेरे सुभाव से वधदा जाए। ये परमेश्वर की आराधना छड्ड दे ते मेरी आराधना करे। ये परमेश्वर के गुण जिहड़े आ, नम्रता, प्यार, धीरज, भगती है, सारिया चीज़ां इन्हां नूं छड्ड देवे ते ये नफरत, गुस्सा, धड़ेबाजियां, शेखीबाजियां, लड़ाई झगड़े, इन्हां चीज़ां दे विच वधदा जावे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जिहड़ा है, पहली गल समझ लो, परमेश्वर जिहड़ा है वो मेल मिलाप कराउण वाला परमेश्वर है, ते शैतान जिहड़ा है वो झगड़े करवाउण वाला ते नफरत फैलाउण वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तुसीं कई बार वेखदे हो एक भैन किसी दूजी भैन नाल गल करदी काम दे विच, एक बीबी दूजी बीबी दी गल च काम करदी, काम दे विच गल करदी आ, फलाने ने इदां कीता, फलाने ने इदां कीता, ते ओहदे मन के अंदर उसके प्रति एक नफरत पैदा होती है, ते ओह फिर के होर ना जाके उसी तरह गल करदी है, फिर ओहदे मन के अंदर एक नफरत पैदा होती है। और एक ही आ, गल भावें वो औरत कर रही आ, गल भावें वो शरीर कर रहा आ, पर ओहदे ओ गल करवाउण वाला, वो गल नूं एक थां तो दूजी थां ते लैके जाण वाला जिहड़ा आत्मा आ, जिहड़ा विचार आ, वो परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो लूसीफर का आ, वो शैतान का आ, जिहड़ा तुहाडे अंदर रह रहा है। वख-वख किस्म दे यीशु मसीह ने उस पागल नूं कहा, तू कौन आ? उन्हें कहा लश्कर, कि असीं बहुत सारे आत्मे हाँ। एक इंसान के अंदर बहुत सारे आत्मे जिहड़े आ वो रह सकते हैं, चंगे भी ते माड़े भी। कि मेरी गल समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा जिहा गल नूं समझाउण लई, जिवें भाई ब्राह्मण ने समझाया, इंसान के 3 हिस्से हैं। ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀਆਂ 5 ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ 5 ਸੈਂਸਿਸ, 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥਾ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਚਮੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਗਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਰਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਅੱਖ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਜੀਭ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਉਦੀਕਿਆ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗਾਣੇ ਤੇ ਗਲਤ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮੀਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਚਿੰਤਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇਹਨੇ ਜਿਸਮ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 5 ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 5 ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵੀ 5 ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਲਪਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ। ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਰ
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਜ਼ਮੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਧਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਆ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਮੈਮਰੀ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦੋਂ ਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦਾਂ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਲਗਾਵ, ਮਨੁੱਖੀ ਲਗਾਵ, ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਮਨੁੱਖੀ ਲਗਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਲਗਾਵ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਖੇਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖੀ ਲਗਾਵ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਗਾਵ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਪਤਿਸਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲਗਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਤਦਾ ਔਰ ਫੁੱਟਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਿੱਤਤਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ
ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਬਲੀਸ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਨਸਮਝੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ 'ਚ, ਗੁੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਈਰਖਾ 'ਚ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਨਸਮਝੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੈਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਆ, ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ? ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਆਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਟਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੇਤਨਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਦਾ ਕੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰਵੋਤਮ ਚੇਤਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਚੇਤਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ।
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਕੂਬ ਤੇ यूहन्ना ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾਵ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਗਾਵ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਤੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੀਵਿਤ ਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰੋਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਦਿਮਾਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਯੁੱਧ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? युद्ध करते। हालेलुया। मैं बड़ा साफ स्पष्ट विचार दस रहा। मैं नवा प्रभु चलना शुरू किया, सारे रिश्तेदार जिन्हें समझाना चाहा भी छो तुम सही बन गए हो, चर्च ना जाया करो, तुम साडा धर्म छड्डता, अपना धर्म छड्डता। और 2-4 महीने 6 महीने उन्होंने जोर जार ला लिया, समझा समझू के सारे उन्होंने देखा नहीं। शैतान ने पूरा जोर लाया भी ए भाई मैं तेरा चाचा, मैं तेरा मामा, मैं तेरा फलाना, मैं तेरा फलाना, तो साडी नहीं मननी। और लगाव की चेतना दा पूरा जोर लाया कि ये बंदा मर जाए। हालेलुया। हालेलुया। फिर समझा दिता गया। फिर शैतान ने कोशिश की भी ऐतवार कोई काम पा दिया करिए, कोई प्राहुणा आ जाया करे, सब कुछ हो जाए। इको गल कही सारिਆਂ ਨੂੰ, जिन्ने ऐतवार आना 1 वजे तो बाद आयो, पहला ना आयो। हालेलुया। हालेलुया। ते आज तक कदी कोई काम नहीं पिया किसी ਨੂੰ ऐतवार 1 वजे तक। ते जे कोई आ भी जाए, जे कोई आ भी गया, ते भैनों बड़े वधिया भाईओ, बड़े वधिया एक तरीका आ। जे कोई 9 वजे आ गया, तुसीं 9:30 चर्च जाना ना, 9 बजे आ गया, उन्होंने चाह पानी पियाओ, रोटी खवाओ, उनको बह साडे नाल स्कूटर ते मोटरसाइकिल ते चर्च लैके चलिए, फिर आके घर गल करांगे। हालेलुया। हालेलुया। अगले दिन घर नहीं आऊंगा, ऐतवार नहीं आऊंगा, उनको बह साडा चर्च दा टाइम। पर जदों उन्होंने पता भी चर्च इन्हां दा अखीरले नंबर ते आ, बाकी सारे काम पहला आ, चर्च जाया जाऊगा ते ना जाना, नहीं जाया जाऊगा ते नहीं जाना, फिर भावें जिन्ना मर्जी जोर लाते रहो, फिर 9 बजे प्राहुणे आने ही आने आ। हालेलुया। अच्छा यह भी पक्का जे 9 बजे कह के ते आउणगे शामी 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे। क्यों? चर्च का टाइम लगाता हूं, जो मर्जी है असीं तो तुहानूं चर्च तो रोकना सी, रोक दिता, हुण जदों मर्जी है। ये आदमी काम नहीं करता, ये शैतान काम करता है। हालेलुया। घरों निकल रहे हो ते तुहाडे घर दे
ਵਿੱਚ ਖਿਜਾ ਖਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ। ਚਰਚ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੰਧ ਘੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਦੇ ਆਤਮੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਕੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ। ਕਿਤੇ ਫੌਜੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਨਗਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੈਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਟੋਪ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਭਾਈ ਤਸੀਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਫਸੀਆਂ 6:10 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ 12 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ। ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਸਕੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਧ ਘੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਲੈ ਲਵੋ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਲਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਚਾਈ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੰਤਰ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਸੰਜੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਵਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਧਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਉਹ ਜੋ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਾਜੀਨਾਮਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਲ ਤੜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਵੀ ਪਾਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਬਰ ਵੀ ਕੱਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰੋ? ਇੱਕ ਢਾਲ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਢਾਲ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ, ਝਗੜੇ ਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨੀ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਢਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅਗਨਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਗਨਬਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਜੇ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੀਏ ਕਾਹਦੇ ਤੇ? ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ। ਹਾਂਜੀ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਲੈ ਲਓ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਰੀਕ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਕਾਬੂ ਪੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਵੇ ਹਰਾਮਦਿਆ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ,
ਲੋਕੀ ਜਾਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਸੁਚੇਤ ਮਤਲਬ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਂਹ ਵਾਂਗ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੀਂਹ ਦਾ ਗਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਖਾਵੇ।